پتہ میں بھی ایک مووی دیکھ کے نکلی جس کا نام ہے ڈیول آئیلینڈ. ڈیول آئیلینڈ دیکھنا کیسی ہے، یہ کیسے لگے گی، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کے پیچھے کیسے کیسے مصیبتیں ہوتی ہیں. عورت کے پیچھے کوئی جن نہیں ہوتا. بڑی آواز آ رہی ہے ابھی تو یہ پتہ چلے نا کہ عورت کے پیچھے کوئی شیطان نہیں ہوتا سوائے مرد کے. ایک مرد ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو شیطان بن کے عورت کی زندگی خراب کر سکتی ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسے یقین کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے. اور میں کہہ رہی ہوں شیطان جن سب کچھ بھی نہیں ہے مرد کے آگے. ایسی خبیث چیز ہوتے ہیں یہ لوگ، اپنے ہوس کے پیچھے، تمنا کے پیچھے عورت کو تباہ کر دیتے ہیں، پھر گھر کو تباہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ محتاج ہو جائے اور اس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے، اور جب کوئی نہ ہو تو یہ میرے پاس آ جائے. بس اس کے حوالے سے نا جو یہ مرد، مجھے عالم کا تو نہیں پتہ پر یہاں کے بڑے کتے مرد ہیں. یہ ملک کے نا آپ کو تباہ کر دیں گے جب تک سڑک پہ نہ آ جائے، محتاج ہو جائے اور بس پھر مجھ سے مدد کے لیے لائق ہو جائے. بس یہاں کے تو مرد بڑے خبیث ہیں، جادو ٹونے سب کچھ کریں گے. بچہ بیٹھے بیٹھے گر جائے گا، تباہیاں شروع ہو جائیں گی، نقصانات شروع ہو جائیں گے. ایک مرد کی آنکھ نظر پڑتی ہے. پتہ ہے یہاں پر تو کچھ ایسا مسئلہ ہے. اور اگر شرابی ہو، چرسی ہو تو بس عورت کی زندگی بلے بلے ہوگی. وہ سیدھا خودکشی کر لے بہت اچھا ہے، سیدھی طریقے سے خودکشی کر لے بہت اچھا ہے. جس کی زندگی میں کچھ نہیں رہا، سور کی کتے کی طرح پیچھے پڑ جائے گا اس کی بس. کہ ہوس و نفس اتنا مہم ہوتا ہے کہ کسی کا بھی دل چیڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کر سکتا ہے. میرا تو ایکسپیرینس یہ بولتے مرد ہے بس. کوئی شیطان ابلیس کچھ کسی سے بھی نہ ڈرو، مرد سے ڈرو. جو کہ عورت اتنی خوبصورت بنتی ہے، سلیکون لگانے کے لیے مر جاتی ہے، اور یہ جو مرد ہے نا یہی سب تباہی مچاتے ہیں. اسے محتاج کر کے، اس کے حصے کو خراب کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ معذور ہو چکے ہیں. میں نے ایسے مرد دیکھے ہیں کہ عورت کو معذور کرنے میں خوش ہو جاتے ہیں کہ معذور ہوگی، بالکل نکاری ہوگی، اب کوئی سے دیکھے صرف میں ہی میں رہوں. میں نے ایسے مرد دیکھے، میں نے ایسے مردوں کے دلوں کو دیکھا کہ یہ اپنی عورت کو یا گرل فرینڈ کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسے ایسڈ پھینک دیں گے، اس کو جلا کے راکھ کر، بس کہ کوئی اور اس کو نہ دیکھے، محتاج ہو جائے میری بس. اور کچھ کو میں نے اتنا خوش دیکھا ہے کہ وہ ایک کیڑے کی طرح بن چکی ہے، سوکھی کیڑے کی طرح، کہ بس تو مجھے اٹھا صاف کر. اور اس طرح میں وہ اتنا خوش ہوتا ہے نا، میں بتا نہیں سکتی. کوئی بھی نیک مرد ہوتا ہے. اور اسی مرد کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، سلیکون کہاں نہیں ڈالتی اسی کمینے مردوں کے لیے. تو پتہ چل جائے نا عورت کو کہ اسی نے تباہ کیا تجھ کو، اسی نے تجھے دو کوڑی کا کر دیا، تیرے جسم کو، تیرے اعضاء کو ہر جگہ پھاڑ پھوڑ کے، سلیکون بھر کے اپنے آپ کو کینسر کا مالک کر دیا. تو وہ حیران نہیں ہوتی. پتہ ہے اکثر عورت کیا کرتی ہے،
وہ اتنی خوف میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک مرد کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک مرد رہے، کہ وہ دیکھے، اس کے خوف کو دیکھے، باہر کون آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھے، اس کے ڈر کو سنبھالنے والا کوئی ہو، تو وہ بیزار ہو کے نا مرد کو دیکھے کہ ایک مرد ہوگا تو پھر وہ کسی کے ہاتھ میں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی ایسی تب وہ ہوگا، کھڑا ہوگا. اسے نہیں پتہ کہ اسی نے تجھے اس حالت میں کھڑا کر دی، خوف کا مالک کر دی ہے، تاکہ تو کسی مرد کے باہوں میں جلدی سے آ جائے اور اسے مدد مانگے. وہ اس بات سے انجان ہوتی ہے. میں نے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے نا، میں اپنی عمر بتا دوں، کوئی یقین یہ بھی نہ کرے، اور میں اپنے ہاتھ سے بتا دوں، وہ سن کے وہ اس کے اور پسینے چھوٹ جائے کہ بول کیا رہی ہے. بڈھی کتی کو بھی یہاں چھوڑا نہیں جاتا، اس کی وہ جادو جنات ہوئے رہتے ہیں. کوئی یقین ہی نہیں کرے گا. پھر میں بتا دیتی ہوں. پہلے خوف میں لے کے آتے ہیں عورت کو کہ خوف زدہ ہو جائے، حالات سے تنگ آ جائے، کہ گاڑی چلائے یہ وہ ہر چیز میں وہ تھک جاتی ہے. یہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں، ایسے حالات ایسے پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تنگ آ کے تھک جائے اور پھر ایک مرد کی تلاش کرے. اور جب ایک مصیبت اس کے سر پہ پڑ جائے تو کوئی بھی دروازہ ٹھوکنے والا نہیں ہوتا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی گزرے کتا بھی نہیں گزرتا اس کے دروازے سے باہر. لیکن پہلے کال یہاں سے آئیں گے، کام یہاں سے نکل آئے گا، اچانک کام یہاں سے نکل آئے گا. لیکن یہ سب ایک سیاست ہوتی ہے اصل میں، جو کوئی بھی نہیں سمجھ پائے گا. میں نے ایسے جادو دیکھے ہیں نا کہ بس میں بتا نہیں سکتی، کہ بس سے غلطی ہو جائے اور چھوٹی چھوٹی حرکتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی پسند کے لیے اتنے بڑے جادو کرتے ہیں. عورت کے دین کو، بچے کو، اولاد کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو شرم نہیں آتی. اور یہ جادو آتا کہاں سے؟ یہ جادو کرتا کون ہے؟ پہلے یہ پتہ کریں. یہ جادو اتنا عام کیسے ہے کہ کوئی عورت کو اگر وہ مان نہیں رہی تو اس پہ سے جنات بھیجے جاتے ہیں تاکہ یہ گرم ہو جائے اور اس سے غلطی ہو جائے. بس پھر جو ہے نا اس کو دبانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو دباتے رہیں گے خوف میں کہ اگر تو نے کچھ کیا، تو نے کچھ کہا تو بتا دوں گا، یہ وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سے حادثے ہیں، بہت سے حادثے عورتوں کے اوپر. ایک وقت ہوا کرتا تھا یہاں پر جملے جھنڈ ہوتی تھی، مردوں کی ہر جگہ جھنڈ پڑی ہوتی تھی. جہاں عورت گزرتی تھی بدتمیزی شروع کر دیتی تھی. جھنڈ پتہ ہے جیسے کہ ایک گروپ سا ہوتا تھا ہر جگہ. یہاں جاؤ، تھوڑے قدم آگے پھر ایک گروپ بناؤ. آج دنیا سناٹا میں بدل گئی. پتہ ہے کیوں؟ فلپینیوں نیپالیوں کا کمال. فلپینیوں اور نیپالیوں کے کمال سے پوری دنیا شانت ہو چکی ہے. کہیں پر کوئی دکھائی نہیں دیتا. ان کی ایسی شامت ہے، پتہ ہے؟ تھوڑے پیسوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تو ختم ہی کر دیا. اگر فلپینیا نہ ہونا، آپ دیکھیں گے یہاں پر جھنڈ سنبھالا نہیں جائے. کتنی عورتیں تھیں، میں 10-20 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. کتنی عورتیں تھیں، تعداد کی عورتیں تھیں کہ ان کا نکلنا باہر حرام ہو جاتا تھا. باہر نکل نہیں سکتی تھی. جو ہی باہر نکلے تو اس کے ساتھ کوئی حرکت ہوتی تھی کہ وہ بس بہت ہی بری طریقے سے وہ پھر روتے پھٹتے گھر جاتی تھی اپنے. اور ایک جھنڈ ہوتی تھی پٹھانوں کی، ملباریوں کی، زیادہ تر عربیوں کی. یہاں کے عرب جو ہوتے ہیں، آج جب بھی جس ٹائم بھی میں نکلوں نا یہ ایسے خالی ملے گا. اور ملیں گی اکثر لڑکیاں ملیں گی جن کو بننے کا شوق ہوگا. آگ ہوگی تھوڑی سی اور نکالنی ہوگی آگ، تو پجاموں میں نکل آتی ہیں، کھلے بال اور پجامے پہن کے نکل آتی ہیں. اور پھر 2 دن میں وہ بھی نہیں دکھائی دیتی. یہاں پہ تو کمی ہے مردوں کی، گاڑیوں کی نہیں. بس نکلنا اور 2 دن میں غائب لڑکیاں.
बस पहन पहन के निकले और पता चला ये फिलिपीनी आए और गाड़ी यहाँ ये लेके चली गई। अगर यही ना हो ना, ये मुल्क कभी ठंडा हो ही नहीं सकता। ऐसी बलाएँ हैं फिलिपीनियाँ, ऐसे निकलती मर्दों को और साफ भी नहीं होती और कोई, बस इनकी बीमारियाँ, बीमारी को बीमारी खा जाती है, शैतान को शैतान खा गया। वो अगर उनको भी औरत नहीं मिले तो जादू करते हैं, औरत को तंग करते हैं, सड़कों पे पता क्या क्या करेंगे। और ये भी शैतान होती है, ये भी गंदी होती है पूरी तरीके से, 100 बीमारियों के मालिक। तो आ जाती है सहूलत अपनी क्या करके, और अंजाम ये होता है कि दोनों ख़राब हो जाते हैं, इनको पकड़ने वाला, इनको साथ देने वाला। यानी कि ये बोल दो कि अल्लाह खुद ही सज़ा दे देता है, अल्लाह को आने की ज़रूरत नहीं ज़मीन, ये खुद ही अपने आप को इस हिस्से में डाल देते हैं, खुद ही वो आस्ता आस्ता बीमारियाँ होती हैं और बीमारी को पकड़ लेती है और फिर इस तरह से हो जाता है सड़कें साफ, ना इरिंदा ना परिंदा ना चरिंदा, खुद ब खुद हुक्म होता है और खुद ब खुद सज़ा शुरू हो जाती है। तू इतना बड़ा हो गया, तुझे दीन नहीं पता, तुझे शरिया नहीं पता, ख़त्म। उसकी तो ऐसी गुनाहों की तो सज़ाएँ भी मौत है, वही मिलती है इनको। और जो फिलिपीनियाँ होती हैं, उनके सितम इतने होते हैं, उनको क्या क्या मारा जाता है, किस तरह से उसको पाँव से कीमा बनाया जाता है, पर बताती नहीं है। पैसे इनको इतने प्यारे होते हैं, वो फिर रात होती है वो फिर निकल जाती है, ऐसे इनकी हालत होती है। अगर यही ना होना तो कोई मुल्क को संभाल ना पाए, तो हमारा निकलना हराम हो जाए। अभी रात के 12 बजे मैं ये वॉक की निकली हूँ, क्योंकि रात को खाना खाया, उनसे सांस ली जा रही नहीं, तो वॉक की निकली। उसके बाद देखते हैं इसके बाद की छोटी सी बात थी, ज़रूर ये फ़िल्म देखना। ये नहीं है कि मैं अगर कुरान की तफसीर जानती हूँ, कुरान पढ़ना जानती हूँ या पढ़ाना जानती हूँ तो मैं ऐसी गाने फिल्में देखती हूँ, बहुत शौक़ से देखती हूँ। उसके अंदर एक बातें होती हैं जो बहुत सी चीज़ें पता करती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं। लगता कोई मुँह पे सिगरेट पी रहा है, इतनी बदबू सिगरेट। तो ज़रूर देखना कि जिन से कोई डर सकता है या इंसानों से कोई डर सकता है। पता है आप अपने हवस के पीछे क्या क्या तबाह कर देते हैं, कोई इसका अंदाज़ा हो जाए ना। कुछ मर्द इतने अच्छे होते हैं, भोले, उनको पता ही नहीं होता है, ऐसे भी होता है, फिर उनको पता चल जाए कि मर्द ही दुनिया ख़राब करते हैं, तो मर्दों का तो नाम तबाह हो चुका कि वही सब कुछ करते हैं। जिन्हों से ज़्यादा ख़तरनाक मैं कहूँ मर्द है इस दुनिया में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मर्द जब सामने हो डर जाना चाहिए, जिन सामने आए नहीं डरना चाहिए। जब जिन सामने आए तो आप पढ़ सकते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब मर्द सामने आ जाए ना तो आपको सूरत बकरा ख़त्म करनी है पक्की। ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो मुसीबतें होती हैं, जब आ जाए ना तो बड़े अच्छा लगता है, आगे चले गए, बात चले करके चले गए, बड़ा अच्छा बंदा। और बाद में जो शैतानी वो करते हैं ना, जो उनकी शैतान नहीं पता क्या क्या उनके दिमाग से खेलता है। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल आप में लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, इसमें जो सूरत बकरा हो पूरी कि अल्लाह उनकी सियासत से, उनके शैतान जो होगा ना, जो आएगा किस तरह से क्या सोचेंगे नहीं पता, वो तो मुलाकात के बाद पता होगा। ऐसे शैतान होते हैं। मैं तो कहूँ सूरत बकरा पूरी जल्दी से इतना पढ़ो कि वो भाग जाए, क्योंकि वो शैतान होते हैं, अपने आप को, अपनी हर चीज़ को शैतान में डुबो देते हैं ताकि लड़कियां हम पे फिदा रहें।
जितना अमीर उतना बड़ा उसने अपने ऊपर जादू किया, कशिश लाए और लड़कियां बस गिरती रहें। क्या इनको कुत्तापन होता नहीं पता कि लड़कियां गिरती रहें, हवस की शिकार हुए, तमन्ना करें मेरी। मैं एक और आपको सबसे अजीब बात बताऊंगी, मेरे ख्याल में ये सुनने के बाद की ज़मीन ज़रूर हिलेगी। अगर आपको पता हो ना कि एक और बात मुझे पता चली है, और ये बात धमाके की बात है। अगर यकीन नहीं आए ना तो करके देख ले पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ नहीं। किसी इंसान में ये हिम्मत है ये पता करके बता दे कि मेरी बात झूठ है तो मुझे बोले। पता है यहाँ पर कैफेटेरिया होते हैं, होटल्स होते हैं जी, यहाँ पर खाने में ऐसे जादू में मिलाया जाता है जैसे कि कोई फेमस आदमी है कि ये लड़कियाँ सारी इसकी आशिक बन जाएं। जैसे कि एक माइकल जैक्सन था किसी ज़माने में। ये मुमकिन है कि ऐसा हो कि खानों में, होटलों में, ऐसे मशरूबातों में ऐसी चीज़ मिलाई जाए जिससे कि हम सिर्फ इसके गुन गाएं। हालांकि इंसान में कुछ भी नहीं था। मैं बचपन छोटी से देखती थी, मैंने बोला इंसान में तो ऐसा कुछ नहीं, कोई इंसान दीवाना हो जाए। तो पर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये मुमकिन हो सकता है। यहाँ के जो भी इंसान बहुत फेमस होते हैं ना, उनको फेम पाने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपका दिमाग उसके ऊपर ख़राब होने लगता है। बस दिल चाहता है कि उसे देखता रहे बंदा। ये ऐसी चीज़ें डालते हैं कि उसकी फेम को हासिल करने के लिए बदले में वो अच्छी पेमेंट भी करता है कि बस फेम हो जाए, और क्या चाहिए, दुनिया हाथ में चाहिए और क्या चाहिए, मुझे पसंद करे, मेरे गुन गाए। तो यहाँ के अक्सर होटलों में आप अच्छे होटलों में ऑर्डर करेंगे ना कि खाना अच्छे होटल में अच्छा मिलता है साफ, तो ये वहीं पर ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे इंसान का दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब आप नमाज़ी होंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा, इतना 20% शुरू होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो बेनमाज़ी है शायद वो भले ही इस झोंके में आ जाए, पर मैं कह रही हूँ अगर मेरी बात झूठ है तो पता करके देख ली। मैं इस बात को पता कर चुकी कि यहाँ पर ऐसी मशरूबात में, खानों में ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे आपका दिमाग उसकी गुन गाए। कोई भी बंदा हो ना, ऐसे पूरे इलाके जैसे कि पूरा इलाका मेरा दीवाना है, ये मुमकिन हो सकता है कि अगर अगले इलाके में जाएं तो वहाँ का जो भी बंदा मशहूर बंदा होगा वो ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा कि मेरी दीवानियाँ हो जाए, मेरे इतने लोग हैं मेरे हाथ में। पहले होता था पॉलिटिकल के पैसे दिए जाते थे कि मेरे लिए हाई हुई करो, यानी कि मेरे नाम के लिए उठो, वोट डालो। अभी नहीं है ऐसा, अभी सब काम साइलेंट होता है। साइलेंटली आपके दिमाग में, आपके ख्वाबों में वो बंदा आने लगता है, और जैसे कि उस शख्स की तमन्ना रखता है, मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, सब ख्वाबों में शुरू हो जाता है। पर ये होता नहीं है, ये किया जाता है, ये भेजा जाता है, ये जिन्नात होते हैं जिसे भेजा जाता है आपके लिए। और ये बस आगे सब दीवाने हो गरम, और बस उसी की तमन्ना हो, तू ही मेरे ख्यालों में, तो तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी तमन्ना है और तू मेरे रगों में, ऐसे हो जाता है। अगर यकीन नहीं आता ना तो ये बात पता करके बताना कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं बातें बताती हूँ, जो कि आलम में मैंने बोला कहीं पर भी ऐसी बातें पता नहीं चलेंगी, इसलिए मेरा चैनल का नाम ही यही, कुछ जानी बात, सिर्फ साइमा के साथ। अगर यकीन नहीं आता ना तो पता करके देख लेना, मेरी बात झूठ है ही नहीं, मेरी बात झूठ हो ही नहीं सकती। ये लोग ऐसे करते हैं जैसे कि जिस भी कबीले में या जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आप देखें, आप उसके दीवाने भी होंगे, उसको पसंद भी करेंगे। ये सारी वजह इसलिए कि मेरे लिए उनके लिए आसानियाँ होती रहे, उनके वोट पे वोट होते रहे। एक बहुत ही साइलेंट, बिल्कुल इनविजिबल, ना लोग दिखाई देंगे ना कुछ दिखाई देगा, कौन आएगा कौन जाएगा, क्या हो रहा, क्या रिश्ता हो रहा होगा, किसी को कुछ नहीं पता। पर कोई किसी से बातचीत ना करे, कोई किसी को साबित ना करे, कोई किसी से तमन्ना अपनी ख्वाहिश बता ना दे कि मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसे पकड़े जाएंगे ना। तो यहाँ पर सारे सबको एक तोड़ फोड़ दिए घरों में, सब अपने अपने हिस्से में बैठे हैं, किसी का दिल ही नहीं किसी से बात, भरोसा ही उठ गया। अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, डार्कनेस में जी रहे हैं, चर्च कर रहे हैं, शराब पी रहे, जो भी कर रहे हैं, कोई किसी का इंटरफेयर नहीं करता। अब बताया मैं किसी भी टाइम में निकलूँगी ना
تو مجھے بتانا کہ یہاں پر کہیں رونق ہوگی تو بتانا مجھے. میں 6 بجے نکلوں گی یا 4 بجے نکلوں گی، ایسی سے 2-3 گاڑیاں حرامی پیچھے پڑ جائیں گی. ابھی میں اس ٹائم پہ نکلوں کوئی گاڑی پیچھے نہیں، لیکن تھوڑی دیر اور پہلے نکلتی نا 4 گاڑیاں پیچھے پڑیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین نہیں آتا کنفرم کر کے مجھے بتا دینا، کمنٹ میں ضرور لکھنا کہ تو غلط تھی. اللہ حافظ.